पाठे गुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ वडभागे हो आप जी। रोजाना की तरह संध्या वेले दे पावन दीवाना अंदर हाजरियां लवा रहे हो, जीवन सफला कर रहे हो। रबी बाणी का कीर्तन बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। आप जी ने आओ समा है लड़ीवार तो चल रही जाप साहब की पावन बाणी की विचार 53 पावन पौड़ी जिहड़ी है उतों विचार आरंभ करनी है। 53 पौड़ी नंबर है, इतों विचार अज आरंभ करांगे। आओ विचार आरंभ करने तो पहला रसना पवित्र करो, उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आपेखी आपरमी आभोगी आभुगते। कलगीधर महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि अकाल पुरख परमात्मा भेखा तो रहत है, उनका कोई भेख नहीं है। अपरमी भरमा तो रहत है, उन्होंने किसी प्रकार का भरम नहीं, भुलेखा नहीं। अभोगी, भोगी का अर्थ होंदा है कि संसार के पदार्थां नूं भोगण वाला। ते पदार्थां नूं उन्ना चिर नहीं भोग्या जा सकता जिन्ना चिर बंदे कोल शरीर ना होवे, ज्ञान इंद्रे ना होण। इस तन दे राही ही असीं संसार के पदार्थां नूं भोगदे हां। इंज कह लो भी भांत भांत के जिहड़े चस्के हैं, भावें वेखना होवे, भावें सुनना होवे, भावें बोलना होवे, ये सारा कुछ जिहड़ा है ये तां संभव है जे शरीर है। जे शरीर नहीं तो आपां वेखदे हां कि मुर्दा है, ना वो बोल सकदा है, ना सुन सकदा है, ना खा सकदा है, ना तुर सकदा है। तो एक मनुख जिंदे कोल ये शरीर है वो उपभोगी है। तो कलगीधर महाराज आदि ने भी परमात्मा का शरीर नहीं है, वो शरीरां तो रहत है, पर है उनकी जोत शरीरां विच, शरीरां विच रहिंदा होया भी निर्लेप है। एक ख्याल मन विच होर आवेगा, बाणी विच कई शब्द ऐसे आउंदे ने, जे कलगीधर महाराज आदि ने भी परमात्मा अभोगी है, भोगां तो रहत है, तो फिर बाणी विच कुछ शब्द इहो जिहे आउंदे ने, सानूं शंका पैदा हो जाएगा भी ये किवें संभव हो सकता भी कलगीधर महाराज कह रहे होण परमात्मा अभोगी है, अभुगता है, भी जिहड़ा पदार्थां नूं भोगदा नहीं, जिहड़ा संसार दे पदार्थां दे चस्कियां विच नहीं फसिया होया। पर दूजे पासे बाणी कह रही है जोगी अंदर जोगिया तू भोगी अंदर भोगिया। हुण ये सवाल मन विच पैदा हो जाएगा भी गुरबाणी दे विच भिन्नता भेदभाव क्यों। एक होर आपां वचन साझा करदे हां, रोजाना आपां रहरास साहिब दा पाठ करदे हां ते महाराज आखदे ने एक दाते एक भिखारी जी। इत्थे एक दे कक्के नूं सिहारी लगी है, बहुवचन है, बहुत सारे परमात्मा ने किन्ने जीव पैदा किए ने ना। एक पासे वो दाते ने, एक पासे भिखारी ने। सब तेरे चोज विडाना, ये सब तेरे चोज ने भी मंगते भी तू पैदा किए ने, भिखारी ते दाते भी तू पैदा किए ने। ਜਿਹੜੇ लोग दे रहे ने भिखारियां नूं वो किन्ने पैदा किए ने, परमात्मा ने। ਜਿਹੜੇ मंग रहे ने वो किन्ने पैदा किए, परमात्मा ने। ये परमात्मा दे चोज ने। एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता। हुण इत्थे मन विच एक होर सवाल खड़ा हो गया भी तू आप ही दाता है आप ही भुगता है, मतलब आप दाता देण वाला ते आप ही दाता लैण वाला, उन्होंने दाता नूं मानण वाला भी तू आप ही है। ये दो राय क्यों
ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬਚਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ, ਪਵਣੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਇਹ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਵਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਵਾ, ਭਾਫ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ, ਵਨਸਪਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ। ਆਖਰ ਪਵਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਡਾਰਵਿਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਪੱਥਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ, ਪਵਣੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਣਾ ਪਿਆ, ਪਵਣੈ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਜੇ, ਬਾਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਆਖਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਮੂਰਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਸਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਚਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਖਰਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਭੋਗੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਭੋਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਰੱਬ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ। ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਦਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ,
है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭੋਗੀ ਹੈ। ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਭੁਗਤਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋਗੀਸ਼ਵਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਤ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ, ਚਾਦਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ, ਕਰੂਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕੜਕਾ ਕੇ ਨਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿੰਦ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦ ਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿੱਤ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਿਰ 4 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ, ਭੱਜ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, 4 ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਬਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜਿਆ, ਇੰਨਾ ਦੌੜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਆਪ ਸਾਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਤਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਿਆ ਤੂੰ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ।
ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਮੌਤ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਵੈਦ ਕਹਿ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਜਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਵੈਦ ਕਹਿ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ, ਦਾਰੂ ਮੇਰਾ ਵਸ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੇਖਸ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜਿੰਦ ਪਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ, 2-4 ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ 2-4 ਘੰਟੇ, ਉਹ 2-2 4-4 40-40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਬਾਤ दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, जब मुर्शद कामल मिलता है तो बात खुदा से होती है। तू तो गल दवाई दी करदा, जे तू दुआ अरदास विच इन्नी ताकत है कि कई बारी डॉक्टरां दी दवाई काम नहीं करती, अरदास इन्नी काम कर जाती कि बंदे नूं कुछ भी नहीं हुंदा। ये रब दी खेड़ है। तो कह रहे ने कलगीधर महाराज, नमो नित नारायणे क्रूर करमे। वो पालन करने वाला भी है, पालना भी करता है, तो नाश करने वाला भी है। नमो प्रेत ए प्रेत देवे सुधर्मे। नमस्कार परमात्मा नूं। प्रेत आखदे ने भैड़ी रूह नूं, जिहड़ियां भैड़ियां रूहां ने। ए प्रेत जिहड़ियां चंगियां रूहां ने, भैड़ियां रूहां आपां मनदे हां। साडे समाज दे अंदर हिंदुस्तान की धरती उत्ते बड़े वड्डे वहम भरम ने भूतां प्रेतां नूं लैके, भी फलाने अंदर भूत आ गया। अच्छा तुसीं कदी वेखो हिंदू वीरां दे अंदर जिन्ने भी भूत आउणगे ना, सारे मुसलमानां दे, जिन्ने भी सब मुसलमानां दे। पीर आ गया, फलाने अंदर पीर आउंदा है। तुसीं वेखिया कदी वेखिया भी किसी अंदर को अंग्रेज बोलदा होवे? अंग्रेज नहीं भला मरदे, सारे मुसलमान ही मरदे साडे देश च। कदी वेख्या अंग्रेज किसी अंदर कोई जापानी, कोई चाइनीज़, कोई थाईलैंड वाला कोई इहो जिहा आ गया होवे तो बंदा आखे भी ये होर भाषा बोलन दे। सारे दे सारे मुसलमान ही क्यों होंदे ने? इहदा कारण है कि जदों इस देश दे अंदर इस्लामक राज सी ना, ते लोग बड़े डरे हुए सन। ते जिहड़ा ब्राह्मण सी उहने फिर एक भरम पैदा कर दिता भी जिहड़ा मुसलमान है तो दबिया जाता है, तो ये असल दे विच भूत बन के आउंदा है। तो कई मानसिक रोगी इहो जिहे हुंदे ने। ते मैं कई बारी वेखिआ, कई तो काम करन खुणों, कई बीबियां काम करन खुणों वो घर च कह दी मैनूं तो कुछ दिसदा है, रात नूं मेरे को भूत आउंदा है। कई इहो जिहे मैं वेखे ने। तो कई बारी उन्होंने पासे ते बुला के पूछिए ना, कहने बाबा जी नूं भूत आउंदा, फांडा कर दें, पासे ले जाके पूछिए बाबा जी काम बड़ा कराउंदे जे, होर कोई तरीका नहीं। इस करके कहने भूत आउंदा है।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਹੀ ਦਿਸਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭੂਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਤ ਉਹ ਹੈ। ਵਿਗੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਭੂਤ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੈ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮਸਾਨਾ ਮੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਐ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇ ਸੁਧਰਮੇ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ